नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा ओडिशार एक पारंपरिक लोककथा राजांक स्वर्ग यात्रा। जो गप आमे पिलादिने आम अजा आईंक पाखरु शुणुथिले। राजांक स्वर्ग यात्रा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष पूर्वे जणे राजा थिले। से थिले जेतिकी अबुझा सेतिकी बुद्धु। तांकर जो मंत्री थिले सीए भी सेमिति। मात्र राजा मने करुथिले जे तांकर मंत्री अति बुद्धिमान। मंत्रींकर बुद्धि सबु काले अकारण रे पाटी बाटे बाहरी नष्ट हेई जिवो। तेणु तांको पाटी रे गोटे पाळबिंडा दिया जाउथिला। केवल राजा जदि कौनसी प्रश्न पचारिबे से तांकर उर्वर बुद्धि को पाळबिंडा काढी तत्क्षणात कहि पकेइबे। आउ सबु समय रे तांको पाटी सबु बेले पाळबिंडा द्वारा बंद रही थाए। सेई राज्य रे दिने गोटे चोर जनक घर कांथरे सिंधिघात करी चोरी करिबाकू उद्यम करुथिला। जोगकू कांथ दुर्बल थिबारु तारि उपरे पड़ीगला। आउ सिए चापी हेई मरीगला। एहा परे चोरर स्त्री सेई राज्यर राजांक निकटरे जाई अभियोग कला। तार अभियोग हेला सेई घरवालार कांथ पड़ी ता स्वामी मरी थिबारु तार होउची सबु दोष। राजा ये समस्यार समाधान पाई तांकर अति बुद्धिमान मंत्री को पचारिले, कुह मंत्री एठारे किए दोषी? मंत्री संगे संगे मुहरु पाळबिंडा काढी कहि पकेइले, घर मालिकर कांथटी दुर्बल थिबारु चोर जनक मरीची। एणु एथिपाई घर मालिक ही दायी। एतिकी कहि सारिबा परे मंत्री पुणी पाटिरे पाळबिंडा देइदेले। मंत्रींक विचार सुनि सारिबा परे राजा राय देले, जाओ से घर मालिक को धरि आण, मु ताकू फांसी दंडरे दंडित करिबी। राजांको आदेश पाई घर मालिक धरा हेई आसिला। से राजांको छामुरे हाथ जोड़ी गुहारी कला, महाराज घर कांथ दुर्बल हबारे मोर बा दोष कौन? मूलिया माने मोठू पैसा नेले, कादुओ चकड़ी कांथ देले। सेमाने कामरे ठकी थिबारु एमिति अघटन घटिला। ए कथा सुनि सारिबा परे राजा कहिले, ठीक ठीक। सांगे सांगे सिपाही माननकु आदेश देले, सेई कांथ गढ़ाली मूलिया माननकु जाओ शीघ्र धरि आण। राजांको आदेश पालित हेला। मूलिया माने आसी दरबार रे हाजर हेले। सेमाने कहिले, महाराज आमे कांथ पई कादुओ चकटु थिबा बेले छामुंक रंगशालार नाचबाली सेई बाट देई जाउथिला। से पिंधिथिबा घुंगुरर ऋणुझुणु शब्द सुनी आमे तारि आडकु चाहि अन्यमनस्क होई जाइथिलु। एणु आमर कादुओ चकटिबार त्रुटि रहिगला। महाराज आमर किछि दोष नाही। ए कथा सुनि सारिबा परे राजा कहिले, हाँ ठीक, तेबे सेई नाचबाली को धरि आण। राजांको आदेश पाई सारिबा परे नाचबाली धरा हेई दरबार को आसिला। से हाथ जोड़ी कहिला, मणिमा मो घुंगुर जोगु सिना एमिति घटना घटिला। जे घुंगुर तयारी करिछि तारि ही सबु दोष। एथर राजा कहिले, हाँ ठीक कथा, तेबे जाओ बणिया को धरि आण, जे से घुंगुर तयारी करिछि। सिपाही माने संगे संगे जाई बणिया को धरि आनिले। हेले सेई बणियाटी थिला गोटिए कुजा। तार कांध आउ मुंड एकाकार हेई बेक नथिला। ए कथा देखि पाळबिंडा मंत्री कहिले, मणिमा एइटार तो बेक नाही, फांसी दौड़ी या बेकरे केमति लागिवो? एणु जहार लंबा बेक थिबो ताकू आनी फांसी दिया जाऊ। एबे राजा कहिले, ठीक ठीक। मंत्री कहिले, आम नगरीर से माटी अवधानर बेकटी खूब लंबा, ता बेकटी फांसी दौड़ी को खूब खापिबो। एमिति मूल्यवान परामर्श देई सारी मंत्री महोदय पुणी पाटिरे पाळबिंडा देई चुप रहिले। राजांको आदेश रे सिपाही माने जाई अवधानंक घर निकटरे पहुंचिले। आउ राजांको आदेश भी सुनेई देले। एमितिका अजब विचार सुनि सारिबा परे अवधानंक मुंडरे चड़क पड़िला। जोगकू 2 दिन तळे जणे साधु आसी तांको घरे अतिथि हेइथिले। अवधाने साधुंक निकटकू धाई जाई सबु कथा कहि सारी कहिले, साधु बाबा मते बंचेइबार उपाय करंतु। साधु जनक कहिले, तुमे प्रथमे दरबार को जाओ, मु निश्चय किछि व्यवस्था करिबी। एहा परे सिपाही माने अवधानंकु नै दरबार रे पहुंचेई देले। राजा सांगे सांगे तांको फांसी दंड आदेश देले। घातक अवधानंकु फांसी खुंट आडकू टाणी टाणी नउथांती। ठीक एतिकी बेले व्यस्त विव्रत ही धाई धाई आसी सेठी पहुंचिले से साधु। आउ कहिले, महाराज महाराज
ଟିକେ ଥୟ ଧରନ୍ତୁ। ସେ ପାପୀ ଅବଧାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭବେଳା ଗଡ଼ିଯିବ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ମରିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ଆଗରୁ ତ କାହିଁ କୋଉଠି ଦେଖା ନଥିଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ ସାଧୁ ମହାଶୟ? ଶୁଭବେଳା ମାନେ? ସାଧୁ କହିଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ମଣିମା। ଶୀଘ୍ର ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଥର ରାଜା ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ସତ କଥାଟା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଫାଶୀ ଦିଆ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ଠୁଙ୍କି ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବିଚଳିତ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯିଏ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇବ। ଏମିତିକା ଶୁଭବେଳା ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ଏଣୁ ମହାରାଜ, ମତେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ମୋ ସାରା ଜୀବନର ତପସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଆରେ ମୂଢ଼ ବାଆଜି, ମୁଁ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା। ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ମୋର ରହିଛି। ଅନେକ ଦିନରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କେମିତି କରିବି? ଏମିତି କହୁ କହୁ ରାଜା ନିଜେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଘାତକ, ସେ ଅବଧାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଘାତକ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଜା ପୁଣି କହିଲେ, ଆରେ, ମୋର ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଏକା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଅ। ସେ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ କେତେଜଣ ସିପାହୀ ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜେ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ିକୁ ଘାତକ ହାତରୁ ଟାଣି ନେଇ ନିଜ ବେକରେ ନିଜେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ଘାତକ ତୁରନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେଇ ବିଚକ୍ଷଣ ସାଧୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ଆଉ ଅବଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମହାସୁଖରେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଅସୁର ଓ ବଢ଼େଇ ପିଲା କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଜଣେ ବଢ଼େଇ ଥାଏ ଯେ ମୁଠିଏ ଖାଇବା କଡ଼େ ଶୋଇବା ବେଳ ଛଡ଼ା ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାମ ଲାଗିଥାଏ। କାହାର ଧାନ କଢ଼ା, କାହାର ଲୁଣ କାଠୁଆ, ହଳଦୀ କାଠୁଆ, କାହାର ବାକୁସ ସିନ୍ଦୁକ, କାହାର ସୁଆରୀ ପାଲିଙ୍କି, କାହାର ଚୌଦଳ, ଖଟ ପଲଙ୍କ ଗଢ଼େ। ତା ଛଡ଼ା ଲଙ୍ଗଳ ଶଗଡ଼ ଗଢ଼ା ତ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ନିଜ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଖଟ କି ପଲଙ୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ତର ହୁଏ ନାହିଁ। କଥା ଅଛି, କେଉଟ ବୁହେ ମାଛ, ଖାଏ କଙ୍କଡ଼ା। ସେମିତି ବଢ଼େଇ ଖଟ ପଲଙ୍କ ଗଢ଼ିଲେ ବି ତଳେ ଶୁଏ। ଏଥିଲାଗି ଭାରିଜା ଘରେ ଝଟାପଟ କଳି ଲଗାଏ। ବଢ଼େଇ ସବୁ ସହି ସହି ଥିଲା, ଦିନେ ମନ କଲା ପଲଙ୍କ ଗଢ଼ିବ। ଭଲ କାଠଗଡ଼ଟିଏ ନହେଲେ ନ ହୁଏ। ବଣକୁ ଗଲା, ମୋଟା ପାକଳ ସଳଖ ଗଛଟିଏ ହାଣିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଛ ମୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୂଳ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ କଥା, ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବି ସେମିତି ରହିଲା। ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲା, ୟା ଭିତରେ ଭୂତ କି ପ୍ରେତ, ଦକ୍ଷ କି ଦେବତା କିଏ ଅଛି? ହଉ, ଆଜି ଥାଉ, କାଲିକି ଆସିବି। କାଲି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପତ୍ର କି ଫୁଲ ଝାଉଁଳି ନାହିଁ। ବଢ଼େଇ ଭାବିଲା, ମୋର ପୋଡ଼ା କପାଳ, ମୋତେ ତ ତଳେ ଶୋଇବା ଯୋଗ, ମୁଁ ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବି କେମିତି? ଗଛ ଭିତରେ କିଏ ଥାଇ କହିଲା, ହଁ, ଯୋଗ ହବ ଯଦି ମତେ ତୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦବୁ। ବଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ପଲଙ୍କରେ ଯେ ନ ଶୋଉଛି ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ? ନହେଲା ନାହିଁ, ଭାସି ଯାଉଛି କ'ଣ? ଏଣେ ଗଛକୁ ମୁହଁ ଫିଟେଇ କହିଲା, ତୁ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ କାଲି ମୋ ପୁଅକୁ ପଠେଇବି। ଗଛ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଗଛଟାଏ କ'ଣ କରିବ? ପୁଅକୁ କହିଲା, ଯା ଶଗଡ଼ ବଳଦ ନେଇ କାଠ ନଦି ଆଣିବୁ। ପୁଅ ଏତେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ। ଶଗଡ଼ ବଳଦ ନେଇ ବଣକୁ ଗଲା। ତାଙ୍କର କାଳିଆ କୋସରା ବଳଦ। କାଳିଆ କହିଲା, ସାନ୍ତେ,
ତୁମେ ପଳାଅ, ବାପ ତୁମକୁ ହାଣ ମୁହଁକୁ ପଠେଇଛି। ସେଇଟା ଗଛ ନୁହେଁ, ଗଛ ଅସୁର। ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ତମକୁ ଗିଳିଦବ। ଯାଅ, ପଳାଅ। ଅସରା କହିଲା, ଇଏ ଖଡ଼ିକା ମୁଠାକ, ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଟି ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ, ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଗଛ ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଡ଼େଇବ, ତା ଉପରକୁ ଆକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦବ। ବଳଦଙ୍କ କଥା ମାନି ବଢ଼େଇ ପିଲା ପଳେଇଗଲା। ଏଣେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ମନେ ମନେ ରାଗିଲା। ବଢ଼େଇ କଥାରେ ସତ ନାହିଁ। ହୟାନ୍ତ ଗଛ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ପକାଇ ବଢ଼େଇ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, କିଓ, ପୁଅକୁ ପଠାଇ ନା କାହିଁକି? ବଢ଼େଇ କହିଲା, ପୁଅକୁ ତ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବଳଦମାନେ ତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି, ଶଗଡ଼ ତ ଦୁଆରେ, ତେବେ ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗଛ ଆହୁରି 10 ହାତ ବଢ଼ିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା 2 କୋଶ ଦୂରରେ କିଏ ଗୋଟାଏ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଧାଉଁଛି। ଗଛ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏକା ଖେପାକେ 10 ହାତ। ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯାଇ ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିରେ, ପଳଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ରହ ରହ କହି ତା ଶାଗୁଆ ହାତ 2ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଟୋକାର ଦେହ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ ମନ ଟାଣ କରି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଟି ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଡିମ୍ବଟା ଫାଟି ଗୋଟାଏ ନଈ ବହିଗଲା। ସାପ ମୁଣ୍ଡ କଟା ସୁଅ। ଗଛ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ପାରି ହେବ କେମିତି? ଘଡ଼ିଏ ପହରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ନଈକି ଓହ୍ଲେଇଲା, ହେଲେ ସୁଅର ତୋଡ଼ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଭାସିଗଲା। କଷ୍ଟରେ ଥଳ ପାଇଲା। ସେତେବେଳକୁ ଟୋକା 2 ପା ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ଗଛ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲା। ଏଥର ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ କହି ବଢ଼େଇ ପିଲାକୁ ଧରୁ ନ ଧରୁଣୁ ବଢ଼େଇ ପିଲାଟି ଖଡ଼ିକା ମୁଠାଏ ତା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶର ବଣ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ନିଘଞ୍ଚ ବାଉଁଶ ବଣ ଯେ ଗଳି ଯିବାକୁ ରାହା ନାହିଁ। ଗଛ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେ ସେତେ କଅଁଳୁଛି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ବାଉଁଶ ବଣଟା ହୁ ହୁ ହେଇ ଜଳିଗଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ କାଠ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଜଳିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ଟୋକା ଟିକିଏ ଉଶ୍ୱାସ ପାଇଲା। ଭାବିଲା, ଏଥର କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଯୋଉ ବାପ ଗୋଟେ ଖଟରେ ଶୋଇବ ବୋଲି ତାକୁ ଅସୁର ମୁହଁକୁ ପଠେଇ ଦେଲା, ସେ କି ବାପ? ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କଳା ମଚମଚ ବୁଢ଼ୀଟିଏ, ମୁଣ୍ଡବାଳ ପାଚି ଝୋଟ ହୋଇଗଲାଣି। ପାଚିଲା ମୂଳା ପରି 1-2ଟା ଦାନ୍ତ। ଟୋକା ବୁଢ଼ୀକି ନମସ୍କାର କଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ନ କଲା, ସଞ୍ଜେ ଫୁଟି ସକାଳେ ଯା, ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଆଇସ ପା। ବୁଢ଼ୀ ବଢ଼େଇ ପିଲାଠୁ ସବୁ ହାଲ ଶୁଣିଲା। ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ, ଆହାର ଆସି ଦୁଆରେ ହାଜର। କହିଲା, ବାପରେ, ତୁ ମୋ ଘରେ ରହ, ମୋର ଆଉ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଟିକକ ଦବୁ। ପିଲାର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଇଏ ବଣ ଭିତରେ ଘର, ବୁଢ଼ୀର କେହି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ଚଳୁଛି କେମିତି? ସେ ଚାରିଆଡ଼ ଉଣ୍ଡିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ହାଡ଼, ଗୋରୁ ଗାଈ ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ଗଦା ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ବଢ଼େଇ ପିଲାଟି ଏଇ ପାଖରୁ ଆସୁଛି କହି ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଘଡ଼ିଏ ପହରେ ଗଲା। ବଢ଼େଇ ପିଲାଟି ନ ଫେରିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ ତା ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଧରି କିଳିକିଳା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଆରେ ବିଚିକିଟିଆ, କିରିକିଚିଆ, ଧୁମସା, ଢୁମଢାମା, ଘଗଡ଼ଚା, ଝପଟଖଣା, ଭୁଡ଼ଭୁଡ଼କା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲରେ? 7 ପୁଅ ଯାକ କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀର ଡାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ବଢ଼େଇ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ବୁଢ଼ୀ ପାଟିରୁ ନାଳ ବହୁଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଉଷୁମ ଉଷୁମ ସୁଆଦିଆ ରକତ, କେଡ଼େ କଅଁଳିଆ ମାଉଁସ। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ନ ପାଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲା। ଅସୁର ଯାକ ଯାଇ କୋଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚରୁଥିଲେ। ଘର ତାତି ଯାଉଛି ଦେଖି ଦୌଡ଼ିଲେ। ମେଞ୍ଚାକୁ ମେଞ୍ଚା ଛେପ ପକାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦେଲେ। ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ, କିମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା? କିଏ ଲଗେଇଲା କହ? ବୁଢ଼ୀ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ଅସୁରମାନେ ଗର୍ଜନ କରି ଆକାଶ ଫଟେଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବଢ଼େଇ ପିଲାଟି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବଢ଼େଇ ପିଲା ଗଛ ଡାଳରୁ
ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ତାକୁ ଚୋଟେ ପକେଇଲା। ଏମିତି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ 7 ଜଣକୁ ନିକାଶ କରିଦେଲା। ସେଇଠି ରକତର ନଈ ବୋହିଗଲା। ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ସେ ବଢ଼େଇ ପିଲା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଜଣକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାଳି ଘର। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଦିନ ଚୁଲି ଜଳୁନାହିଁ। କଥା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଅସୁର କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଇଜ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ରଜା ତାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଖାଇଦେଲେ ତ ଏକାଦିନକେ ସବୁ ସରିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତୁ ଆମକୁ ଖା ନା, ଆମେ ତତେ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ବସ୍ତାଏ ଚଣା, ଶଗଡ଼େ ପିଠା, ଭାତ, ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି ଆଉ ଛେନାପଣା। ଏକଥା ଶୁଣି ଅସୁର ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପାଳି ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଯାହାର ଯେଉଁଦିନ ପାଳି ପଡ଼େ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲା ବେଳକୁ ସେତକ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଅସୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ସେଦିନ ଥାଏ ମାଳିର ପାଳି। ତା ଘରଦୁଆର ବିକିଲେ ବି ଗୋଟାଏ ଅସୁର ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ। କାହୁଁ କ'ଣ ଆଣିବ? ଶଗଡ଼ ରାନ୍ଧି କେମିତି ଅସୁର ପାଖକୁ ପଠେଇବ? ଘରେ ତ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ିଏ, କେମିତି କାହାକୁ ଅସୁର ମୁହଁକୁ ପଠେଇବ? ନିଜେ ଗଲେ ପିଲାଏ ଚଳିବେ କେମିତି? ମାଳି ବଡ଼ ଭାବନାରେ ପଡ଼ି କୂଳ କିନାର ପାଉନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼େଇ ପିଲା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ୟାକୁ ସାହସ ଦେଇ କହିଲା, ଅସୁର ପାଇଁ କିଛି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର ନାହିଁ। କେହି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ତୁଲେଇବି। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମାଲୁଣୀ ବହୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ବଢ଼େଇ ପିଲା ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଛାଇ ନେଉଟା ବେଳକୁ ଅଧ ଶଗଡ଼େ ଢିମା ପଥର 2 ବସ୍ତା ଗୋଡ଼ି ଘେନି ଅସୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅସୁର ଏଣେ ଭୋକ ବିକଳରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି। ଟୋକାଟାକୁ ଦେଖିଦେଇ କହିଲା, କିରେ, ଡର ଭୟ ତ ମନରୁ ଗଲାଣି କିରେ? ଆଜି ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ବଢ଼େଇ ପିଲା କହିଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପୋଡ଼ ପିଠା, ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଆଗେ ପିଠା ତକ ଖା, ପଛରେ ମୋତେ ଖାଇବୁ। ଏମିତି କହି ଗୋଟିଏ ଢିମା ପଥର ଅସୁର ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ଭୋକରେ ତ ଅସୁରର କରଡ଼ି ଜଳୁଛି। ଯେମିତି ପାଇଲା ପୋଡ଼ ପିଠା ଭାବି ବିକଳରେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ଚୋବଉ ଚୋବଉ ଭାଡ଼ିଏ ଦାନ୍ତ ମରମର ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ରାଗରେ ଅସୁର ଆଖିରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତୁଣ୍ଡୁରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଟୋକା ଗୋଡ଼ି 2 ବସ୍ତା ହାବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ନିଅ ଚଣା ଚୋବାଅ, ଉଷୁମ ଅଛି। ଅସୁର ଯେମିତି ଗୋଡ଼ି 2 ମୁଠା ରଗଡ଼ିଛି, ବାକି ଦାନ୍ତତକ ମଡ଼ମାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଗଲା। ଅସୁର ଦେହରୁ ବଳ ଝଡ଼ିଗଲା। ସେ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ବଢ଼େଇ ପୁଅ ତା ତରବାରୀରେ ତା ବେକରେ ଚୋଟେ ପକେଇଲା। ଅସୁରର ମୁଣ୍ଡଟା ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ବଢ଼େଇ ପିଲା ଅସୁରର ନଖ ଦାନ୍ତ ଘେନି ଆସିଲା। ସେ ଦେଶର ରାଜା ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଏ ଅସୁରକୁ ମାରିବ ତାକୁ ରାଇଜରୁ ଅଧେ ଦେବେ, ତାହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜେମାକୁ ବିଭା ଦେବେ। ବଢ଼େଇ ପିଲା ଅସୁରର ନଖ ଦାନ୍ତ ତକ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲା। ରାଜା ଅସୁର ମରିଛି ବୋଲି ଜାଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ବଢ଼େଇ ପିଲା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜେମାକୁ ବିଭା ଦେଲେ। ତାକୁ ରାଇଜରୁ ଅଧେ ଦେଇ ସେ ଦେଶର ରାଜା ଭାବରେ ତାର ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ। ମାଳି ବୁଢ଼ା ଲାଗି ଜମି ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ମାଳି ବୁଢ଼ା ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷସ ମରିଥିବାର ଜାଣି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ରାଜା ତା ଲାଗି ଜମି ଖଞ୍ଜା କରିଦେଲେ। ସେ ବି ମହା ସୁଖରେ ରହିଲା।